السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ گوگل پلے اسٹور پر ہماری اپلیکیشن ڈسکور اوریجنل موجود ہے۔ آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اسے انسٹال کر لیں تاکہ اگر یوٹیوب پر ہماری ویڈیوز آپ کو نہیں مل رہی تو اس اپلیکیشن پر آپ کو ہماری ویڈیوز ضرور مل جایا کریں گی۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ اگر آپ کو سرچنگ میں نہیں مل رہا تو ڈسکرپشن سے کلک کر کے ہمارے اس اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں۔ جواہر کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب دونوں طرف سے پوری تسلی کر لی گئی تھی، اس لیے تبادلے کا عمل شروع ہوا۔ ممبئی کے ماہر ترین گن مینوں نے گاڑیوں کے پیچھے پوزیشنیں سنبھال لیں۔ قریباً 400 فٹ دور یقیناً جاوا کے لوگ بھی پوزیشنیں سنبھال چکے تھے۔ ہماری طرف سے عمران کا ساتھی قربان علی عرف شیخر آراکوئے کے ساتھ آگے بڑھا۔ دوسری طرف سے ثروت اور میڈم صفورہ نمودار ہوئی۔ ان کے ساتھ ایک تیسری عورت بھی تھی جو یقیناً جاوا کی رکھیل سریتا تھی۔ مدھم چاندنی میں تینوں ہیولے آگے بڑھنے لگے۔ میں نے ٹیلیسکوپ سے جائزہ لیا۔ ثروت کی دید نے دل و دماغ میں ہلچل سی مچا دی۔ ہوا کی وجہ سے اس کے ریشمی بال بار بار چہرے پر منتشر ہو رہے تھے۔ وہ انہیں پیچھے ہٹا رہی تھی۔ میڈم صفورہ نے تسلی بخش انداز میں ثروت کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ میڈم صفورہ کی بائیں جانب متناسب جسم والی وہ جوان سال لڑکی تھی جسے جاوا کی قربت کا شرف حاصل تھا اور جس کا نام سریتا بتایا جا رہا تھا۔ اس نے ساڑی باندھ رکھی تھی، ناک میں کوکے کی چمک تھی، کندھے پر شولڈر بیگ تھا۔ اس کے لمبے بال کسی فلمی سین کی طرح ہوا میں لہرا رہے تھے۔ ثروت کی طرح وہ بھی ڈری سہمی نظر آتی تھی۔ ان تینوں کے پیچھے جاوا کا قریبی ساتھی پریم چوپڑا تھا اور کھچڑی بالوں والا تھا۔ عمران دوسری ٹیلیسکوپ سے جائزہ لینے لگا۔ چند سیکنڈ بعد اس نے مطمئن ہو کر ٹیلیسکوپ رکھ دی اور رائفل پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ ہم نے ایک جیپ کے پیچھے پوزیشن لے رکھی تھی۔ جگت سنگھ ایک گھٹنا زمین پر ٹیک کر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ٹرپل ٹو رائفل تھی اور وہ جوش سے بھرا ہوا تھا۔ ہمارے دائیں بائیں شوٹر بالکل چوکس تھے۔ انگلیاں ٹریگرز پر رکھ لی گئی تھیں اور فضا میں سنسناہٹ دوڑ رہی تھی۔ قربان علی آراکوئے کے ساتھ وسط میں پہنچا تو پریم چوپڑا بھی تینوں عورتوں کے ساتھ وسط میں پہنچ گیا۔ قربان علی نے آراکوئے پریم چوپڑا کو تھما دیا۔ ٹارچ کی روشنی چمکی۔ میں نے ٹیلیسکوپ میں دیکھا، کھچڑی بالوں والے نے آگے بڑھ کر آراکوئے کی پشت پر اپنے دستخط دیکھے اور آراکوئے وصول کر لیا۔ قربان علی نے ثروت، صفورہ اور سامن سریتا کو وصول کر لیا۔ اب آگے کا مرحلہ شروع ہوا۔ آراکوئے جاوا کی طرف بڑھا اور ثروت وغیرہ ہماری طرف۔ یہ نازک لمحات تھے، کوئی گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ دل دھڑک رہے تھے، عقابی نگاہیں گردش کر رہی تھیں۔ بہرطور خیریت گزری۔ قربان علی تینوں خواتین کے ساتھ ہمارے پاس پہنچ گیا اور پریم چوپڑا آراکوئے کے ساتھ جاوا گروپ کے پاس۔ ثروت لپک کر میرے بازو سے لگ گئی اور سسکنے لگی۔ جگت سنگھ نے اسے پچکار کر کہا، اب کیوں روتی ہے چھوٹی؟ اب تو سب کچھ چنگا ہو گیا واحد گرو کی کرپا سے۔ عمران نے بھی پیار سے ثروت کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میڈم صفورہ نے سریتا کو عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو بھائی سنبھالو اپنی گارنٹی کو۔ سریتا ایک بھرپور جوان سال عورت تھی۔ وہ خوبصورت بھی تھی۔ اس کی عمر 26-27 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ میں نے دیکھا کہ جواہر نے اس پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد دوسری نگاہ نہیں ڈالی۔ وہ بالکل اتعلق سا ہو گیا تھا، حالانکہ وہ کبھی اس کی پتنی تھی، اس کی بچی کی ماں تھی۔ جواہر کے کانوں میں جوگ کی بالیاں چمک رہی تھیں اور چہرے پر کرب کے آثار تھے۔ جیلانی نے جیب سے ایک تصویر نکالی اور تصویر سے موازنہ کر کے تصدیق کی کہ یہ سریتا ہی ہے۔ وہ سر چکائے خاموش کھڑی تھی۔ عمران نے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہم وعدے کی پوری پابندی کریں گے۔ اگلے چند گھنٹوں میں تم اپنی بچی کے پاس واپس پہنچ جاؤ گی۔ پروگرام کے مطابق ہم تیزی سے روانہ ہو گئے۔ اب ممبئی ہمیں واپس نہیں جانا تھا، بلکہ ہائی وے پر سفر کرتے ہوئے صوبہ گجرات کے حدود میں داخل ہونا تھا اور پھر بھڑوچ اور احمد آباد سے ہوتے ہوئے تھر پار کر کے سرحدی علاقے کی طرف جانا تھا۔ ایک لمبا سفر تھا، لیکن امید تھی کہ ہم صبح 10 بجے تک منزل کے قریب پہنچ چکے ہوں گے۔ تینوں گاڑیاں ہمارے ساتھ رہیں۔ سب سے آگے ایک ڈبل کیبن تھی جسے قربان علی خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ پورب کمار اور جیلانی بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد ہماری جیپ تھی۔ اس میں سب سے پچھلی نشست پر میں، ثروت اور میڈم صفورہ بیٹھے تھے، لیکن پھر میڈم صفورہ اٹھ کر درمیانی نشست پر سریتا کے پاس چلی گئی کیونکہ سریتا کچھ گھبرا رہی تھی۔ عمران سریتا کی بائیں جانب بیٹھا تھا۔ سائلنسر لگا پستول اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ بالکل چوکس تھا، تاہم اس خیال سے کہ پستول کی دید سریتا کو
टेंशन में मुब्तला न रखे इमरान ने उस पर एक छोटा सा तौलिया डाल दिया था। जगत सिंह अगली निशिस्त पर नसीर अहमद के साथ मौजूद था। ड्राइविंग नसीर अहमद की जिम्मा थी। जगत सिंह की उकाबी निगाहें हर तरफ गर्दिश कर रही थी। इमरान ने मोबाइल फोन पर पिछली गाड़ियों से मुसलसल राब्ता रखा हुआ था। हमसे पीछे जो गाड़ी आ रही थी इसमें गमज़दा आंखों वाला चौकी नुमा जवाहर भी मौजूद था। प्रोग्राम के मुताबिक उसे हमने अहमदाबाद के करीब अपने काफिले से अलहदा कर देना था। वो वहां के एक तीर्थ में जाना चाहता था। यूं लग रहा था जैसे अब वो सुरीता समेत हर चीज से लाताल्लुक हो चुका है, लाताल्लुक और खौफ सा था। वो हमारी राइफलों वगैरह को देखता था तो उसके चेहरे पर हल्दी सी बिखर जाती थी। लगता था कि माजी करीब में वो बहुत मुश्किल मराहिल से गुजर चुका है। सुरीता की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही नजर आती थी। आगे भी जो कुछ हुआ हमारे प्रोग्राम के मुताबिक हुआ। हम एक चौराहे पर पहुंचे तो बाएं तरफ से एक टोयोटा जीप नमदार हुई और हमारे काफिले में शामिल होगी। इस जीप में जख्मी इब्राज सदीकी के अलावा डॉक्टर महनाज, आहू चशम ऐश्वर्या और दोनों पाकिस्तानी लड़कियां मौजूद थी। इन लोगों को नसीर अहमद के घर से लाने वाले कुर्बान अली के साथी ही थे। ये वही बंदे थे जिन्हें उसने स्टैंड बाय कर रखा हुआ था। इस जीप के काफिले में शामिल होते ही एक जीप काफिले से अलहदा होगी। यूं गाड़ियों की कुल तादाद 4 ही रही। अब हम तेजी से हाईवे पर रवां थे। हमारा रुख सूरत शहर की तरफ था। रात नीम रोशन और खौनक थी। सरबत मुझसे लगे बैठी थी, न जाने किन ख्यालों में गुम थी। उसका कुर्ब और कुर्ब की खुशबू मुझे भूली बिसरी बातें याद दिला रही थी। पिछली गाड़ियों में से किसी ने इमरान के फोन पर इतला दी, एक गाड़ी हमारे पीछे आ रही है जनाब, ग्रे रंग की जीप है, जावा की गाड़ियों में से है। कोई बात नहीं, इमरान ने कहा, यह प्रोग्राम के मुताबिक ही है। चंद सेकंड बाद आवाज दोबारा उभरी, लेकिन जनाब शक पड़ रहा है कि उसके पीछे भी 1 या 2 गाड़ियां आ रही हैं। गलतफहमी हुई होगी तुम्हें, बस एक गाड़ी की बात हुई थी। ठीक है जी, मैं चेक करता हूँ। उसने रफ्तार आहिस्ता कर दी। ओके, इमरान ने कहा और फिर एक दूसरा नंबर प्रेस किया। यह जावा ही का था। बेल होती रही लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। दूसरी कोशिश में भी यही हुआ। इस दौरान में पिछली गाड़ी वाले बंदे की कॉल फिर आ गई। उसने कहा, कम अज कम 3 गाड़ियां मुसलसल हमारे पीछे आ रही हैं जनाब। 2 जीपें हैं, एक हेलमन कार है। मुझे शक हो रहा है कि तीनों में मुसल्ला बंदे ठुंसे हुए हैं। ठीक है, तुम लोग चौकस रहो, मुसलसल राब्ता रखो, इमरान ने कहा और फोन बंद करके दोबारा जावा से राब्ता करने की कोशिश की। राब्ता नहीं हो सका। उसने प्रेम चोपड़ा का नंबर प्रेस किया, कॉल मिल गई, लेकिन अभी प्रेम चोपड़ा ने हेलो ही कहा था कि राब्ता मुनक़ता हो गया। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, मैंने इमरान से पूछा। इमरान के बजाय नसीर अहमद ने जवाब दिया, गड़बड़ क्यों होनी है जी, जब तक ये बीबी सुरीता हमारे पास है कुछ नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। सुरीता सर झुकाए खामोश बैठी थी। इमरान ने कुर्बान अली को फोन पर हदायत की कि वो अपनी गाड़ी को जरा आहिस्ता करके पीछे ले जाए और देखे कि क्या सूरत हाल है। कुर्बान अली ने इस हदायत पर फौरन अमल किया। हम कुर्बान अली और पूरब कुमार वाली गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकल गए। 2-3 मिनट बाद कुर्बान अली की कॉल आ गई। उसकी आवाज से परेशानी मुतरशिद थी। इमरान साहब, लगता है जावा के साथ ही मुआहदा तोड़ रहे हैं। सिर्फ एक गाड़ी की बात हुई थी लेकिन 3-4 गाड़ियां अब उनके पीछे हैं। ये लोग नजदीक आ रहे हैं, इनके इरादे ठीक ना ही लगते। इमरान जबड़े भींच कर रह गया। उसने पिस्तौल का साइलेंसर उतार कर पिस्तौल को अपनी पतलून के बेल्ट में उड़सा और गन निकाल ली। हम भी चौकस हो गए। सुरीता का चेहरा अब खौफ व हिरास की तस्वीर बना हुआ था। वो जानती थी कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो सबसे पहले उसकी ही जिंदगी दांव पर लगेगी। नसीर अहमद ने सुरीता की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं लगता इमरान साहब, किस बीबी के होते हुए जावा किसी हमाकत का सोच भी सकता है। कहीं ये कोई और ग्रुप तो नहीं? कुर्बान अली पूरे यकीन से कह रहा है कि ये जावा की गाड़ियां और इसके बंदे हैं। इमरान ने जवाब दिया, ये कैसे हो सकता है? उस बीबी सुरीता वाला खतरा मोल ले ही नहीं सकता। फिर वो सुरीता से मुखातब होकर बोला, तुम क्या कहती हो, ये क्या है सब? मुझे कोई जानकारी नहीं, कोई नहीं। वो गर्दन झुकाकर सिसक पड़ी। इस दौरान में कुर्बान अली की चिल्लाती हुई सी आवाज है मोबाइल फोन पर बोली, सर ये लोग कोई कार्रवाई करने वाले हैं। पीछे आने वाली गाड़ियों में मुझे BSF की एक गाड़ी भी दिखाई दे रही है। ओ गॉड, नसीर अहमद ने पुरतशवीश लहजे में कहा। इमरान ने जबड़े भींच रखे थे, उसके चेहरे पर बला की सख्ती उभर आई थी। ये BSF वाला क्या मामला है? मैंने इमरान से पूछा। वो मेरी बात नजरअंदाज करते हुए नसीर से मुखातिब हुआ, मेरा ख्याल है कि हमें कहीं रुक कर देख लेना चाहिए कि मसला है क्या। रुकने के लिए एक बड़ी मुनासिब सी जगह तो है यहाँ, नसीर अहमद ने कहा। अब हम सूरत के करीब पहुंचने वाले थे। दूर से शहर की टिमटिमाती रोशनियां दिखाई दे रही थी। हम एक मुजाफात से गुजर रहे थे। नसीर अहमद ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। पीछे आने वाली गाड़ियां भी तेज हो गईं। इमरान ने फोन पर कुर्बान अली वगैरह को हदायत दी, हम आगे जाकर कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, तुम सब ने भी हमारे साथ ही रुक जाना है, हमें फॉलो करते रहो। जी सर, कुर्बान अली ने कहा। लड़कियों वाली जीप का खास ध्यान रखो, इमरान ने कहा। ठीक है सर, कुर्बान ने जवाब दिया। नसीर अहमद बड़ी बरकरफ्तारी से एक बगली सड़क पर मुड़ा
और फिर करीबन 1 किलोमीटर आगे जाकर एक पार्क नुमा जगह पर रुक गया। यहाँ काफी दरख्त थे। ये जगह कदरे ऊंचाई पर थी। स्ट्रीट लाइट्स में सुर्ख ईंटों की बनी हुई एक इमारत नजर आ रही थी। कोई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स किस्म की शायद थी, लेकिन फिल वक्त बिल्कुल वीरान पड़ी थी। कुछ फासले पर सूरज शहर की रोशनी अब यहाँ से साफ दिखाई दे रही थी। अंदाजा होता था कि नसीर अहमद इस जगह का महल्ले को बड़ी अच्छी तरह से जानता है। वो जीप को फराटे से एक ड्राइव वे पर ले गया और फिर एक अध खुले गेट से गुजरकर एक अहाते में रुक गया। हमारी बाकी गाड़ियां भी तेज रफ्तारी से अहाते में दाखिल हो गई। हमारी आखिरी गाड़ी वो थी जिसमें कुर्बान अली था। कुर्बान अली ने अपनी गाड़ी अहाते में दाखिल नहीं की, बल्कि कुछ फासले पर ही रोक ली। यकीनन वो बुलंदी से अक्कब का जायजा ले रहा था। वो इमरान से मुसलसल राब्ते में था और गाहे बगाहे रनिंग कमेंट्री के अंदाज में बोल रहा था। जी सर, गाड़ियां पहुंच गई हैं। ये तादाद में ज्यादा है। वो गाड़ी ये 6-7 के करीब है। ये फैल कर आगे आ रहे हैं। मुझे लग रहा है जी कि वो कहते कहते खामोश हो गया। हाँ कुर्बान, खुलकर बताओ। मुझे लग रहा है जी कि वो घेर रहे हैं हमको। शायद आप भी देख रहे होंगे। 2 गाड़ियां बाएं तरफ से घूम कर आ रही हैं। हाँ मुझे नजर आ रहा है, इमरान ने ताकीद की। ये लीजिए नई खबर। कुर्बान की सनसनाती आवाज उभरी। इन 2 गाड़ियों में एक वही जावा की ग्रे जीप है। इसका मतलब है कि इनकी नीयत में फतूर आ चुका है। तुम लोग पोजीशनें ले लो, हम भी ले रहे हैं। इस छोकरी सुरीता का खास ध्यान रखें सर। इस वक्त हमारे पास है वही सबसे अहम पत्ता है। बेफिक्र हो, इमरान ने कहा। राब्ता मुनक़ता करने के बाद इमरान ने एक बार फिर जावा और प्रेम चोपड़ा को फोन करने की कोशिश की, लेकिन नाकामी हुई। अब साफ जाहिर था कि वो जानबूझकर राब्ता नहीं कर रहे। ये वही सूरत हाल हो गई थी जो मुंबई में सामने आई थी, लेकिन तब तो हमारे हाथ में कुछ नहीं था। अब तो सुरीता थी। अब ये क्यों हो रहा है इमरान, मैंने पूछा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बात तो कन्फर्म है कि कुत्ता जावा इस सुरीता के होते हुए कोई गलत हरकत नहीं करेगा। हो सकता है बीएसएफ वालों ने इसे मजबूर कर दिया, मैंने कहा। लेकिन बीएसएफ को खबर किसने की? जावा के सिवा और किसी को पता ही नहीं था कि हम हाईवे पर और इस तरफ सूरत की तरफ जा रहे हैं। सुर्ख ईंटों वाली इमारत में बस एक सरकारी चौकीदार मौजूद था। वो नींद से जागा था और यह हंगामा देखकर हक्का बक्का हो गया था। उसने किसी को फोन करने की कोशिश की, मगर मैंने उससे फोन छीन कर उसे एक बाथरूम में बंद कर दिया। हमने मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशनें संभाल ली। जगत सिंह मेरे कंधे से कंधा मिलाए बैठा था और उसकी आंखों से शोले लपक रहे थे। ये सूरत हाल उसकी ख्वाहिश के मुताबिक थी। वो जावा ग्रुप से टकराने की शदीद ख्वाहिश रखता था। उसे जावा की तरफ से आशा और गोविंदर सिंह की मौत की सूरत में 2 कारी जख्म लगे थे। वो इन जख्मों का मदावा चाहता था। इसके अलावा वो मुझसे भी बहुत मुतासर था। उसने बॉर्डर एरिया में मेरे हाथों अंदर गंजे के 5 खूंखार कारिंदों को ज़िबा होते देखा था। इस लड़ाई ने उसे मेरा करवीदा बना दिया था। वो खुश था कि आज उसे मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मुश्तरका दुश्मन से लड़ने का मौका मिल रहा है। इमरान ने सुरीता की तरफ इशारा करते हुए मुझसे कहा, ताबी तुम इस हरामजादी के सर पर खड़े हो जाओ। हमारे साथ कुछ हुआ तो पहले इसके साथ होगा। बेफिक्र हो, मैंने कहा और सुरीता को चोटी से पकड़कर नीचे फर्श पर गिरा दिया। वो खौफजदा अंदाज में चिल्ला कर रह गई। उसकी आवाज सुनकर कुछ दूर बैठा मास्टर जवाहिर चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। यहाँ जितने लोग मौजूद थे उनमें सबसे खौफजदा वही था। वो जैसे मौत के फरिश्ते को अपने रूबरू देख रहा था। सुनीता कभी उसकी बीवी थी, उसकी महबूब हस्ती थी, लेकिन आज वो उसकी तरफ से भी लाताल्लुक की दिखाई दे रहा था। वो गाहे बगाहे प्रार्थना के अंदाज में हाथ जोड़ता था और मुंह में कुछ पढ़ने लगता था। हम सुर्ख ईंटों वाली इमारत की दूसरी मंजिल पर थे। ये बैडमिंटन का एक हाल था। हम इस हाल में से फासले तक देख सकते थे। जावा और उसके साथियों ने हमें 3 अतराफ से घेर लिया था और अब चौथी तरफ भी उनकी मौजूदगी जाहिर हो रही थी। नसीर अहमद फिर बुड़बुड़ाया, यह नहीं हो सकता। ये बात मशहूर है कि वो इस पर जान देता है। सब जानते हैं इस बात को। कुर्बान अली ने तायद की, ये वाकई अनहोनी हो रही है। यकायक मेन गेट की तरफ से चंद फायर हुए। ये फायर यकीनन जावा के लोगों की तरफ से किए गए थे। जवाब में पूरब कुमार और जगत सिंह ने भी फायरिंग शुरू कर दी। धमाकों और शोलों से राहत का सन्नाटा चिकना चूर हो गया। हमने जब भी पोजीशन संभाल ली 2-3 मिनट तक जोरदार फायरिंग हुई। दाएं तरफ से जावा के साथ ही मुख्तलिफ चीजों की आड़ लेते हुए आगे आगे। अब हमारे गिर्द उनका घेरा और खतरनाक हो गया था। कुछ देर के लिए फायरिंग थम गई। मुझे मास्टर जवाहर के रोने की आवाज आई। वो एक आयरी अलमारी के पीछे दुबका हुआ था। मैं लपक कर उसके पास गया। जवाहर, क्या हुआ तुम्हें? वो हिचकियों से रोने लगा। दिल फुकार आवाज में बोला, ये मार देंगे, तुम सबको मार देंगे, एक भी नहीं बचेगा, हम सबकी हत्या हो जाएगी। ये लड़की किसी को नहीं बचा सकती। कौन लड़की? यही जिसे तुम सुरीता समझ रहे हो। सुरीता समझ रहे हो? सुरीता नहीं है, नहीं है, ये नहीं है सुरीता। क्या मतलब? मैं तुम सबका दोषी हूं। मैंने झूठ बोला। मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा न कर सका कि तुम्हें सच बताता। तुम्हारा मतलब है ये तुम्हारी पत्नी सुरीता नहीं है? नहीं है। मुझे उसी समय पता चल गया था जब तुम लोगों ने मुझे फोन पर उसकी आवाज सुनाई थी, मगर मैं चुप रहा।
میں سریتا کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ عمران بھی اب ہمارے پاس پہنچ چکا تھا اور ہماری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے جیب سے سریتا کی وہی تصویر نکالی اور اسے دھیان سے دیکھنے لگا، لڑکی سے موازنہ کرنے لگا۔ جواہر کہا، تم لوگوں سے دھوکا ہوا ہے۔ جواہر نے دھوکا کیا، اس کی شکل سریتا سے ملتی ہے لیکن یہ سریتا نہیں ہے۔ میرے جسم میں چونٹیاں سے رینگ گئیں۔ عمران کی آنکھوں میں بھی حیرت کی یلغار ہوئی۔ مجھے لگا جیسے ارد گرد کی ہر شے نگاہوں میں گھوم رہی ہے۔ ہم ایک بات بالکل فراموش کر گئے تھے، جاوا ڈان ہی نہیں تھا۔ 24 سے بھی گہرا تعلق رکھتا تھا، وہ بہت سے کام کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ملتے جلتے چہروں کا بیوپاری بھی تھا۔ تو کیا اس نے اپنی رکیل معروف نیوز کاسٹر سے ملتا جلتا چہرہ بھی ڈھونڈ رکھا تھا؟ عمران گمسم تھا۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے اور عمران بھی انسان تھا۔ ہم سب اسی زمرے میں آتے تھے۔ کیا واقعی ہم سے غلطی ہو چکی تھی؟ یکایک پھر فائرنگ شروع ہوگی۔ اس مرتبہ ہم پر چلنے والی گولیوں کا زاویہ زیادہ خطرناک تھا۔ چند گولیاں اس دیوار پر لگیں جس کی اوٹ میں ہم موجود تھے۔ ایک گولی پورب کمار کے کندھے پر لگی اور دوسری گردن میں پوست ہوگی۔ وہ پشت کے بل بیڈمنٹن کی کورٹ میں گرا اور ساکت ہو گیا۔ اس کی رائفل دور لڑک گئی تھی۔ ہم نے پوزیشنیں سنبھالی اور فائرنگ کا بھرپور جواب دینے لگے۔ دوسری منزل کی بیشتر کھڑکیاں چکنا چور ہو گئیں۔ ہر طرف شیشے کی کرچیاں بکھر گئی تھیں۔ نصیر کے ایک جوان سال ساتھی کے سینے پر پورا برس لگا اور وہ کھڑکی میں سے 13-14 فٹ نیچے پختہ فرش پر جا گرا۔ میگا فون پر ایک بھاری بھرکم آواز گونجی، تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، بھاگ نہیں سکتے ہو، قانون ہاتھ میں مت لو، بہتر ہے کہ ہتھیار پھینک کر باہر آ جاؤ، یہ BSF ہے، میں اعلان دہراتا ہوں۔ پرتحکم آواز نے اعلان دہرایا۔ لب و لہجے سے یہ بارڈر فورس کا اہلکار ہی لگتا تھا۔ صورتحال سنگین تر ہوتی جا رہی تھی اور اس سنگینی کی وجہ بھی اب ہماری سمجھ میں آ رہی تھی۔ جن پتوں پر تکیہ تھا وہی ہوا دینے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد فائرنگ میں وقفہ آ گیا۔ یہ وقفہ پھر ایک اناؤنسمنٹ کے لیے تھا۔ اس مرتبہ اناؤنسمنٹ سورت کے کسی DSP کی طرف سے کی گئی تھی۔ اس نے بھی تقریباً وہی الفاظ دہرائے جو اس سے پہلے BSF کے کمانڈر نے کہے تھے۔ ان لوگوں کو یقین تھا کہ ہم بہت جلد اپنی جانیں بچانے کا سوچیں گے اور ہتھیار ڈال کر باہر آ جائیں گے۔ پورب کمار کے موت کے بعد قربان علی کا پارا 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے ماسٹر جواہر کا گریبان پکڑ لیا اور اس پر گھوس اور لاتوں کی بارش کر دی۔ وہ پھنکار رہا تھا، حرام زادے، ہم تجھے اپنا ہمدرد سمجھ کر لائے تھے لیکن تو آستین کا سانپ نکلا۔ جاوا سے بڑھ کر دھوکہ دیا تو نے ہمیں، کیوں کیا ایسا؟ عمران نے آگے بڑھ کر قربان علی کو بمشکل جواہر سے علیحدہ کیا۔ ماسٹر جواہر کے ناک منہ سے خون رسنے لگا تھا۔ وہ کیچوے کی طرح فرش پر پڑا تھا۔ عمران اس کے پاس بیٹھ گیا، اسے اٹھا کر دیوار کے سہارے بٹھایا۔ اس کے ہونٹوں سے خون پوچھنے کے لیے عمران نے اپنا رومال والا ہاتھ آگے بڑھایا تو جواہر بدک گیا۔ وہ سمجھا کہ شاید عمران بھی اسے مارنے لگا ہے۔ عمران نے تعصب بھر لہجے میں کہا، جواہر تیری وجہ سے ہم سب پھنس گئے ہیں، تو نے کیوں کیا ایسا؟ وہ بس ہچکیوں سے روتا چلا جا رہا تھا۔ عمران کے اصرار پر اس نے ٹکڑوں میں جو کچھ بتایا اور جو کچھ ہم نے اخذ کیا وہ اس طرح تھا۔ جواہر اپنی بیوی اور بچی کو کھو چکا تھا لیکن اس کے دل میں اب بھی ان کی محبت موجزن تھی۔ سریتا جہاں بھی تھی وہ اسے زندہ دیکھنا چاہتا تھا۔ عمران اور نصیر جواہر کو اس لیے لے آئے تھے کہ وہ فون پر سریتا کی آواز پہچان کر تصدیق کرے گا کہ جس لڑکی کو ضامن کے طور پر ہماری طرف بھیجا جانے والا ہے وہ سریتا ہی ہے۔ دوسری طرف جواہر کے دل و دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ یہاں دو نہایت خطرناک گروہوں کے درمیان خوفناک قسم کے حالات پیدا ہونے والے ہیں۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ سریتا یرغمالی کے طور پر اس معاملے میں شامل ہو، اس لیے جب اس نے فون پر سریتا کی بجائے اس لڑکی کی آواز سنی تو فوراً تصدیق کر دی کہ یہی سریتا ہے۔ جواہر کو یقین تھا کہ جاوا جیسے شخص سے کچھ بھی واحد نہیں، بے شک وہ سریتا کے بجائے کسی اور لڑکی کو ضامن کے طور پر بھیج رہا تھا، لیکن اگر اس کی یہ چال ناکام ہو جاتی تو وہ اپنے لالچ کی خاطر اصل سریتا کو بھی داؤ پر لگا سکتا تھا۔ لالچ کا جذبہ جاوا کے دیگر سارے کمزور اور کبھی جذبوں پر حاوی تھا۔ یہی سبب تک جواہر نے فون پر سریتا کی بجائے کسی اور لڑکی کی آواز سننے کے باوجود یہ کہہ دیا کہ یہ سریتا ہی کی آواز ہے۔ بعد میں شکلوں کی مماثلت نے کام دکھایا۔ پورب کمار کا خون فرش پر بکھرا ہوا تھا۔ ہم نے اس کی لاش اٹھا کر آڑ میں کر دی اور جگت سنگھ نے اپنی چادر اس پر ڈال دی۔ پولیس کی طرف سے ہونے والی اناؤنسمنٹ میں ہمیں 5 منٹ کا وقت دیا گیا تھا۔ اس وقت کے ختم ہوتے ہی ایک بار پھر تابڑ توڑ فائرنگ شروع ہو گئی۔ ہم نے 5 لڑکیوں کو میڈم صفورہ سمیت ایک محفوظ کمرے میں پہنچا دیا اور خود سینہ سپر ہو گئے۔ مخالفین کا پلڑا واضح طور پر بھاری تھا۔ ہماری تعداد 20 کے قریب تھی جبکہ وہ دگنا سے بھی زیادہ تھے۔ پھر ان کو ایمونیشن کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ ابراز صدیقی ایک چوڑے ستون کی اوٹ میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اسے گاہے بگاہے شدید کھانسی ہونے لگتی تھی۔ وہ کھانستے کھانستے ہی بولا، میں نے تم سے کہا تھا نا، یہ منحوس مورتی ہے، یہ خون خراب ہے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ یہ ماسٹر جواہر ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، یہ لوگ سب کو مار دیں گے تو کیا کریں پھر؟ میں نے چڑھ کر کہا۔ جواہر بولا، یہ لوگ جو کہتے ہیں مان لو،
कम से कम जीवन तो बच जाएगा ना। तुम्हारे साथ निर्दोष औरतें हैं, वो मुफ्त में मारी जाएंगी। इबरार सदीकी ने कराते हुए कहा, यह ना हो कि यह वक्त भी हाथ से निकल जाए। मैं समझता हूँ जवाहिर ठीक कह रहा है। अब इबरार का फिक्रा मुकम्मल नहीं हुआ था कि एक बार फिर ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। इमरान के शूटर भी भरपूर जवाब देने लगे। चंद गोलियों ने सतून के प्लास्टर को उधेड़ दिया जिसके अक्कम में इबरार सदीकी मौजूद था। वो मजीद खौफजदा हो गया। मुझे लगा कि वो सतून की महफूज आड़ छोड़कर किसी और तरफ जाना चाह रहा है। मैंने चिल्लाकर कहा, नहीं सदीकी साहब, पीछे ही रहो। वो रुक गया, लेकिन जब दूसरा ब्रस्ट सतून पर उसी जगह लगा तो वो एकदम टूट गया। उसे पिछले कमरे की तरफ जाना चाहा जहां लड़कियां मौजूद थी। कम से कम 4 गोलियां उसके पुष्ट पर कंधों के दरमियान लगी और ऊपर से पुख्ता फर्श पर गिरा। उसके गिरने का अंदाज ही बता रहा था कि वो खत्म हो चुका है। फिर भी जिलानी ने उस तक पहुंचने की कोशिश की। उसके साकत जिस्म को भींचकर किसी ओट में ले जाना चाहता था, लेकिन फिर एक ब्रस्ट आया। जिलानी के बाजू में 2 गोलियां लगी और वो तड़प कर वापस अपनी पोजीशन पर चला गया। अगले चंद सेकंड में गोलियों की एक बार ने इबरार सदीकी को भून कर रख दिया। उसका जिस्म कई बार फर्श पर से उछल कर साकत हो गया। नवादरात के इस पाकिस्तानी व्यापारी की रुदाद कई मोड़ मुड़ने के बाद एकदम इख्तिताम को पहुंच गई थी।